परम प्रेमयी श्री श्री ठाकुर माँ जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाल श्री श्री बरदा आज भरोसा आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य बकुलदा कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय जय जाओ सुमंत भाई जो आज सत्संग प्रदान कर परिवार जीवन इष्टिपुत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु यहाँ ही परम पिता निकट में मोर प्रार्थना एवं जो मैंने उपस्थित अच्छा जो मैंने उपस्थित हो पारिना दूर भाषा शुणुंट भी पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु यहाँ ही परम पिता निकट में प्रार्थना जहो आज ये जो भागवतर आसर होती स्वयं प्रभु स्वयं नारायण को आम स्थापना करे बसईचे ये बसईकिना जो गुण कीर्तन आम करुचे या विषय बहुत द्वंद्व सब रही जाइए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो भावधारा ताकू आम आज विस्तारित भाव में जाना मु भावुची जे ये सत्संग सरीगला कहारी मन में आ द्वंद्व रहा जहाँ मन भीतर प्रश्न थाए ताकू एक्यूरेट भाव में मु आपण मानक पाखरे आलोचना करी विशेषकर वेद उपर आलोचना करी शास्त्र उपर आलोचना करी जोटा आमे जानिछे ताकू खाली मु सजेइकिना कहिबी केही जानि नांती ता नुहे सब जिनिस जानिछंती किंतु ता परे भी आमे जानि जानि भूल करूछे तेणु सेई गुडाक खाली मने पकेइबा पई आज एई सत्संगर आसर एवं आलोचना जे परम पुरुष पुरुषोत्तम जे गुरु को ग्रहण करे तार जीवन रे प्रत्येकटी जिनिस सुखमय हुए आमे तो पूर्व जन्मर कर्मफल नहीं जन्म करें किए कौ जन्म आगुरी केते थोड़ जन्म होता तार तो किसी ग्यारंटी नहीं तेणु तार पूर्व जन्मर कर्मफल नहीं आज आम ये धरारे रहीचे एवं कष्ट भोग करुचे भी जदि आम स्वयं नारायण को विष्णु को आम जब चिन्ह पारे जे सृष्टिर मालिक जे यही सब देवादेवी आरंभ कर सृष्टिर समस्त जिनिस जे सृष्टि कर बुझी न पारिबा ताहले आमर ए मनुष्य जीवनटा व्यर्थ तेणु प्रभुंकर गोटे भक्तर कथा कही वेदर कथा आज कहि स्वयं प्रभुंकर जड़े भक्त थे परम भक्त अनंत महाराज से साधारण गोटे शिक्षित पिला बेसी पाठशाठ नहीं ठाकुर डाकुन ए अनंत आसिलु दौड़िकिना आसी अनंत महाराज आसिकिना जिते ठाकुर को प्रणाम करना कहते से समय अनंत महाराज को ठाकुर कहते अनंत तू आज पंचानन दाँ सहित धर्म आलोचना करने जीव पंचानन दाँ है डबल एम ए से समय कथा 1800 मसीहार कथा से समय पंचानंदा डबल एम ए 18टा विषय पढ़ाई पारे जो मैंने पढ़ाऊे से जीवन फेल होते फास्ट क्लास पास करते आज डेट्रे से भाया ज्ञानी मनीष मिलवा मुस्किल 18टा विषय पढ़ाई पारुवा भाया ज्ञानी मनीष आज पर्यंत कहीं ना से भाया पंचानंदा मुनि ऋषि साधु सन्यासी विभिन्न धर्मात्म बौद्धिस्ट जैन ख्रीस्टियान मुसलमान और जिते भी काश्मीर पंडित मान हरई से भाया लोकों पाखक पठाऊँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जड़े साधारण व्यक्ति जे धर्म आलोचना करने जी से तो भागवत लिखाई मूकंकर दिवाचल पंगु लंघेटगिरी जत्प्रीता परमानंदे माधव कहीं कहुई जदि गुरुंकर आश्रित जड़े हुए से पंगु गिरी लंघन करे एवं अंध स्वरूप को देखिपारे विष्णुंकर स्वरूप तेणु यही जो बाणीटी से भाया जड़े साधारण व्यक्ति को एत बड़ विराट व्यक्ति सहित धर्म आलोचना करने जी ठाकुर पठाऊँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से जिते जावा पूर्व ठाकुर को कहते ठाकुर मुझे आपण सामने खाली हुकाटे बनई दिए एवं मोर तो किसी कम ना मुझे बड़े व्यक्तित्व पाखे जी कष्टदा जी जो साइंटिस्ट पाखे हारिकिना आसई भाया लोक सहित मुझे जुक्ति लगे जी केष्टदा हूँ सीवी रमण पाखे कंटेम्परारी होबार प्राक्टिस करुले आम जाचु सीवी रमण नोबेल पुरस्कार पाई पाखे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य सी थे जड़े साइंटिस्ट एवं से भाया साइंटिस्ट पंचानंदा पाखे हारिकिना आस ठाकुर पढ़ाऊँ जड़े साधारण व्यक्ति जिते जाइए से पंचानंदा पाखु पंचानंदा अतिथि सत्कार कर अनंत महाराज को बसईला पंचानंदा अनंत महाराज को प्रश्न पचार गोटे गोटे प्रश्न पचारि चली अनंत महाराज धीरे धीरे गोटे पर गोटे प्रश्न निर्भुल भाव में दे चली 3 घंटा क्लास ने पंचानंदा एत बड़ ज्ञानी लोक 18टा विषय पढ़े पारुवा भाया जड़े व्यक्ति से भाया लोक अनंत महाराज को प्रश्न कर जानी ना क्वालिफिकेशन के अनंत महाराज
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମତେ 3 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ନେଲେ, ମୁଁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମ ପଚାରିଥିଲେ, ମଝିରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ। ଆପଣ ହିଁ ମତେ ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମତେ କହିକିନା ଦିଅ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କହିଲା ଏଇ କଥାଟା, ମୁଁ ତ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ହରାଇଛି, ଏଇ ସାଧାରଣ କଥା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାର 5 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 15 ଦିନ ଲାଗିଲା 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେତେ? କହିଲେ ମୁଁ 5ମ ପାସ୍ କରି 6ରେ ପଢୁଥିଲି, ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛି। କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ 6ଠ କ୍ଲାସ ବି ପଢି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ହରାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ହାର ମାନିଛି, ଆଜି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କେତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କେତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଜ୍ଞାନର, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣାସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚରଣାସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବିନି କହୁଥିଲି ଆପଣ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ବୁଝେଇଲି ରେ ଅନନ୍ତ? କହିଲେ ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ ଚିକାଗୋ, ସେଠି ଯାଇକରି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଅଫ ଆମେରିକା, ଏତିକିରେ 2 ମିନିଟ ତାଳି ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଭାଷଣ ମାରି ଆସି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟରକୁ କହିଲେ ମୋର ଭାଷଣରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିନା ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ପେଣ୍ଟରଟି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ, ସେ ପେଣ୍ଟର ଜଣକ କହୁଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସିଏ ତ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଗୁରୁରେ କେହି ବି ଦକ୍ଷ ହେଇନାହିଁ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମତେ ପରା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତର, ଯେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ମାନୁନଥିଲା। କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷାର ଯାହାର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ନା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପାଖକୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ତ କେହି ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ, 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ସେ ଭକ୍ତଟି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିକିନା ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରକୁ କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିଲି, ସେଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଜଳା ହେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ଘରଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କାହିଁକି ରେ? ନାଇଁ ସେଟା ପୁରା ମାଲିକ ଅଛି, ସେ ମାଲିକଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟାକୁ ସଜେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବୁ। ଗଲା ରାଜାଙ୍କ ଘର, ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛି ଲଟା ଝଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ହେଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘର ପଡିଛି। ଆସିକିନା ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା କହୁଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିଲିନି। କାହିଁକି ରେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ସେଟା ପୁରା ଲଟା ଫଟା ଝଟା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ୟୁରୋପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏଇ ପାଣି ପବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲତା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ, ସେ ଯଦି ଧାତୁ ଜିନିଷ ତମ୍ବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯୋଉ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଛି, କେହି ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛି ଯେ ସେ ଏଇଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର କକ୍ଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ଭଳି କେହି ତ ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଯେ ଟକ୍କର ମାରିକିନା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତେ। ଏତିକି କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତଟା ବୁଝିପାରିଲା ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। କେହି କାହାରି ସହିତ ଲଢେଇ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଝରଣା ତାର ବୁହି ଚାଲିଛି, ଗଛ ତାର ରହିଛି, ଧାତୁ ଜିନିଷ ତମ୍ବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ସବୁ ସଂଗୃହୀତ ରହିଛି। ମଣିଷର ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଟା ଆଣିଛି କିଏ, ରଖିଛି କିଏ? ଏଇ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନ ହୁଏ ଠିକ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଧର୍ମ କିଭଳି କରୁ? କେହି ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଲା, ତାର ଶୁଣା ଶୁଣି ଆମେ ଧର୍ମ କରୁ। କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କେବେ କରୁନା ଯେ କେମିତି ପୂଜା ପଶା ବିଧି ବିଧାନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଗୁରୁ ଧରି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଗୁରୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତାର ବେଦର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଭିତରେ କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ
ए धरारे आसीचंती सब बेले शिष्य होइचंती गुरु केबे हेइ नै किंतु आजिर डेट रे जे टिके ज्ञान होई गला से गुटे गुरु होई जाउची यूट्यूब रे प्रवचन देइकरी से गुटे बहुत बड़ ये होई जाइछि किंतु रामचंद्र जते बेले जन्म ग्रहण करथिले से शिष्यत्व ग्रहण करथिले से गुरु हेइ नथिले कृष्ण जते बेले आस्थिले से गुरु हेइ नथिले शिष्य होइथिले से गुरु ग्रहण करिथिले जीसु आस्थिले मोहम्मद आस्थिले रसूल आस्थिले सब शिष्य होइथिले के गुरु हेइ नथिले आमे सेना ताकू भगवान वाली पूजा करछु परे जानिला परे किंतु सेते बेले जते बेले लीला करिथिले सब शिष्य होइथिले किंतु आजिर डेट रे समस्त गुरु जे टिके ज्ञान होई गला तार गुरु तेणु गुरु ग्रहण करिवार कोन आवश्यकता रहिछि से दिन शिव एवं पार्वती बसिछंती पार्वती प्रश्न करछंती ए मनीष माने विभिन्न देवादेवी पूजा करछंती एमाने जानि पारु नाहंती जे काहाको पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे एई कथाटा कहंतु किए पचारछंती पार्वती शिवंको पचारछंती पार्वती कोन जानि नाहंती सब जानिछंती जानिला परे मध्ये प्रश्न करछंती शिवंको जे प्रभु आपण मते एई कथा कहंतु ए मनीष विभिन्न देवादेवी पूजा करछि एमिति फोटो घरे रखि जे सिंदूर चंदन मारी तार मुहटा लिपि जाइछि किंतु चिन्हि पारुनी कोटा सरस्वती कोटा दुर्गा एई भळे हमर पूजा ताने चिंता करंतु से दिन जते पार्वती पचारले स्वयं शिव कहले रूप वेदर लिखाइछि आमे समस्त जानिछि कोन लिखाइछि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः रूप वेदर लिखाइछि ना आमे एटा तो बहुत साधु संत मुनि ऋषि पुराण शास्त्र रे भी एटा लिखाइछि आमे स्कूल रे भी से कथा कहउछे ताने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म माने ए सृष्टि रो तत्वर ज्ञान जहा पाखरे अछि से ही गुरु केते गुरुत्वपूर्ण कथा ए मंत्रटा तो आमे जानिछे किंतु आम भेजा भीतर पसे नै जे गुरु ग्रहण रो आवश्यकता रहिछि कोणी पार्वती प्रश्न करूछंती प्रभु एटा तो जानि गले जे गुरु को पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पांती किंतु कहार मंत्र जप करिबो आपण भी तो श्रेष्ठ शिवं को कहउछंती स्वयं पार्वती जे आपण भी तो श्रेष्ठ तो कहार से नाम जप करिबो सेते बेले लिखाइछि रूप वेदरे मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य कोन लिखाला रूप वेदरे मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य गुरुंकर निर्देशित मंत्र सहित समान शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र राधा नाम दी दैछथि जो माने दीक्षा नैछथि संपूर्ण नाम जानिछथि राधा सहित आ दुईटा नाम अछि आज देखिबे जते चैनल गुडा को खुलिबे टीवी रे समस्त वाराणसी रु आरंभ करी काशी रु आरंभ करी जते प्रवचक माने समस्त राधा 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 नाम जप कर ठाकुर वेद बाहर कोनोसी जिंस देना वेद भीतर ही प्रत्येक जिंस शिशि ठाकुर दैछथि ताले ए जो राधा नामटा कोन अन्य के जप करनाथि जो माने दीक्षा नै नाथि सेमने भी जप करछथि देखो तो ठाकुर केते गुरुत्वपूर्ण कथा दैछथि हमको बंचेबा पई किबळी पुणी पार्वती प्रश्न करछथि जे प्रभु जे मनीष काहा को पूजा करिवो रूप वेदर लिखाइछि पूज्यम गुरु पादम काहार काहा को पूजा करिवा रूप वेदर लिखाइछि जे गुरुंकर पाद को ताने देखो केते गुरुत्वपूर्ण कथा वेद होउछि पृथ्वीर सबुठारु प्रथम बही वर्ल्ड रो सबुठारु प्रथम बही जोटा कि स्वयं ब्रह्मांकर मुखर कथा वेद व्यास लिखिथिले खाली वेदव्यास नुहे अन्यान्य ऋषि मिशिकिना ताकु श्रवण करिथिले संपूर्ण करिथिले वेदव्यास ताले पृथ्वीर सबुठारु प्रथम बही जाको मुसलमान ख्रिस्टियन बौद्धिस्ट जैन समस्त पालन करती आज साइंस भी अमेरिका ताकु रिसर्च करछि वेद ताले हमें वेदर कथाटा को छाड़ी करी हमें लोकर कथा रे हमें जाउछे कोणी पार्वती प्रश्न करछन्ती प्रभु एटा तो जानि गले जे गुरुंकर पाद पूजा कले सब देवादेवी पूजा पांती किंतु कहा को मु पूजा करबी कहा को ध्यान करबी रूप वेदर लिखाइछि ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति ठाकुरंकर मूर्ति गुडे चक्रपट भितरे अछि आमे ताकु देखि करी ध्यान करूना ताने चिंता करंतु केते गुरुत्वपूर्ण कथा ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति गुरुंकर ठाकुर एपटु सपटु किछि देइ नांती बंचेइबा पई हमकु प्रत्येकटी जिनिस वेदरु ही दैछथि पुणी पार्वती शेष प्रश्न पचारछन्ती प्रभु मनीष मोक्ष केमिति पाइबो आपण भी तो मोक्ष देई परिबे जो माने आपण को पूजा आराधना करूछन्ती से माने तो शिव लोक आसंती किंतु मोक्ष केमिति पाइबे पार्वती की कते सुंदर शिव कहते जो माने शिवंकर भक्त से माने शिव लोक आसीबे मला परे किंतु मोक्ष पई स्वयं नारायण को पाखु बुझिबा पई पड़े ताने देखो तो कते गुरुत्वपूर्ण कथा ताले रूप वेदर कोन लिखाइछि जे मोक्ष केमिति मिलिबो केते सुंदर कथा जे मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा वेदरे लिखाइछि रूप वेदरे कोन लिखाला मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरुंकर कृपा हेले मनीष मोक्ष प्राप्ति पाइबो केते गुरुत्वपूर्ण कथा ताहले आमे वेद को बात देई आमे काम करूछि कि नै सेहिथि पई तो स्वयं श्री कृष्ण गीता रे कहि देले जे मते न देई करी अन्न जल ग्रहण करे से चोरर भक्षण करे
ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୀତାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କିଏ ଏଇଟା ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଗୁରୁ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ନା ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ନା ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, କିଏ ଗୁରୁ ଏଇଟା ବି ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ମନେ ପଡେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସମୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାଟା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। କିଏ କହିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ତ ମୋର ସଖା, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କାଲି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସିଏ ହିଁ ତୋର ଗୁରୁ ହବ। ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଚିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଚିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ, ମୁଁ ତାଠୁ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ମୁଁ ତ ରାଜଘରର ପିଲା, ମୁଁ ଯଦି ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜା ଘରର ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମତେ କଣ ଛି ଛି କରିବେ, ମୁଁ ୟାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ସଖା କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ହବ ସିଏ ହିଁ ତୋର ଗୁରୁ ହେବେ, କରିବି କଣ? ସେ ମୁଚିକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିରରେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଖା ଯିଏ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ ସେ ମୁଚିଟା, ମୁଁ ତାଠୁ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ। କହିଲେ ତାକୁ କୋଉଠୁ ରଖିଛୁ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଛି ଘରେ। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଛୁ? କିଛି ନ କହି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି 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 ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତି କିଏ? ଶିବ। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ଓಂ ବିଷ୍ଣୁ ବାୟ ନମ। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଶିବ, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିବ ହିଁ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତି ହେଲେ ଶିବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଅର୍ଜୁନ। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ? ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତାହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ବି ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତାର କଥା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହେବ ମୁଁ ଆସିବି। କିଏ କହିଲେ ଗୀତାରେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି କଣ ଗ୍ଲାନି ହେଇନି? ଆଜି ବି ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି। ଆମ ଘରେ ସେ ରାବଣ କଂସ ହିଡିମ୍ବା ଭଳିଆ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଆମ ଭିତରେ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୁର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ପିତା ପୁତ୍ରର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। এইগুলা তো আমার রাক্ষস প্রভৃতি। রাক্ষস মানে কଣ? 6টা ঋতু। এই 6টা ঋতু হচ্ছে আমার রাক্ষস। ରାକ୍ଷସ କୌଣସି ଗୋଟେ କାଳିଆ ମାଳିଆ ହେଇକି ଆସିକରି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ତା ନୁହେଁ, ସେଟା କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ 6ଟା ରିପୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଗୀତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁବେଳେ ରୁହେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହିଁକି? ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ରୁହେ? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହିଁକି ରୁହେ? ପଇସା ଧନ୍ଦାକୁ ଦେଖି ଏସବୁ ପଇସା ନେଇକରି ବଡ ଲୋକ ହଉଛ। କିଏ ଯେ ଭାବି ଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 12 ବର୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆସି ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା? ସେବା କରିବା, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଶିଷ୍ୟର କାମ। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3ରୁ 5ଟା ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟର ଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କରିକିନା ଦେଖେଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଛେ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିବା କଥାଟାକୁ ବି ତ ଆମେ ମାନିବା। ଖାଲି ଘରେ ଫଟୋଟା ରଖିକରି ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ପ୍ରତୀକ, ଅନୁସରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛେ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମଦଟା ଖାଇ ଦଉଛେ। ଆମର କିଡନୀ ଖରାପ ନାହିଁ ହବ ତ ଆଉ କାହାର ହବ? এইଭଳିଆ ଆମର ଶିବ ପୂଜା। ତେଣୁ ଯଦି ବିଧାନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆମେ ମାନିବା। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଣୁଥିଲେ ଗୁରୁ ମାତାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ମାତା ରନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ। ରନ୍ଧନ କରିକିନା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ରନ୍ଧନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଖାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଉଥିଲେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ତାହା କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ତାହା କଲେ। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ତାପରେ ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଉଛି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ। ଇଷ୍ଟଭୂତି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ, ତା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଥରେ ପାଇଯିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମେ ବେଶୀ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି। ସେମିତି କଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ମା ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଇଏ ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ କହୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଏଇ କାମ ଯଦି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେ ନା। ଯେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ଏଇ କଥା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ନାହିଁ। ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନଟା ଦେଲେ, ଏଇ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆମେ ବି ତ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟା ପଶେ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ସେଇଟା ଆମର ପଶେନି। ଆମେ ଲୋଭରେ ବି ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକିନା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ରୀତିକ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ତ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଜୋରସୋର ଭାଷଣ ମାରିଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେ ରୀତିକ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି 100% ନାହିଁ, 200% ସତ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଯଦି 100% 200% ସତ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସମୟରେ ରୀତିକ ଦାଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷର କଣ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମକୁ ଯେମିତି ରୀତିକ ଦାଦା ଆମ ଯେମିତି ଗୋକୁଳ ଦାସ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏଇଟା ତ ପିତଦା ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ନରସିଂହଗିରି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ ଅଛି? ପିତଦା ମତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତି ମଦ ଖାଇକିରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଝାରଖଣ୍ଡ କାହିଁକି, ବିହାର କାହିଁକି, ଛତିଶଗଡ଼ କାହିଁକି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାରଖଣ୍ଡର ଏତେ ଜାଗାରେ ଜାଣିନଥିବେ, ପିତଦାକୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ଦିନ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ। ରୀତିକ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମର ଲାଭ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଯେ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଉଠେ କଣ ହୁଏ? ଅଳପାଇ ହୁଏ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଧରା ହେଇଯାଏ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସିଥିରେ ମନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖିଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଧାନ ଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିବା? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କଣ ଅଛି? ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଳିକ ରାଜସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା। କାହିଁକି? ଆଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ଯଦି ପୁଅ ଆଉ ବାପର କୌଣସି ଟେନସନ ହେଇଥାଏ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିନ ସାରା ସେ ଟେନସନଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯେତେ ଟେନସନ ଆସୁ ସେଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ରିଏକ୍ସନ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ତ ପ୍ରଥମ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବସିକରି ନାମ କରିବା। ଆଜି ଆମେରିକାରେ 100 ଜଣରେ 70 ଜଣ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରାମଦେବ ବାବା ଭଳିଆ କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବାଲା ଲୋକ ବାହାରି ଗଲାଣି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେରିକାରେ ଏତେ ଲୋକ ସେଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ବୋଲିକିନା ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବି ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା।
आ देखला बेले सनातन धर्म ही आमे सब रहीचे आमे हिंदू बोलिकरी आमे कहू तो ऋतिक दादा नाम ध्यान कहीं करवा तार भी तो किसी बेनिफिट अच्छे आमर ए मस्तिष्क भितर जो मझीरे करे एटा चारि फाळ मुंडटा चारि फाळ थाए से भितर पिट्यूटरी एवं पिनाइल ग्लैंड थाए पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनाइल ग्लैंड रस खरित हुए पिनाइल ग्लैंड रे निद भल हुए से रस द्वारा आ पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनाइल ग्लैंड रस 9 प्रकार रस जेतेबेले मिसी जाए सेतेबेले आमर 40सा एते जल्दी हुए नहीं जेतेबेले आमे नाम ध्यान करू सेही समय रस क्षरित हुए केतेबेले क्षरित हुए राति रे एवं ब्रह्म मुहूर्त रे दिन बेले क्षरित हुए नहीं नाम ध्यान कले एटा बेसी परिमाण रे क्षरित हुए जदि जो माने नाम ध्यान करती नहीं तांकर कम परिमाण रे क्षरित हुए ए जे 40 वर्ष परे ए रस क्षरित बंद हो जाए धीरे धीरे तेणु तो आम 40 वर्ष पर आंठुगंठी बता हुए आखिर पावर कमी जाए आम बार्धक्य हो जाऊ आम दुर्बल शरीर रुए युवाक 40 वर्ष पर धीरे 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 हुए जो माने नाम ध्यान करती चेहरा गुड़ाक गुलगालिया थाए 40 वर्ष पर भी आखि पावर एत जल्दी खराब हुए ना ताले देखो नाम ध्यान कले कौन बेनिफिट नाम ध्यान क्या करवा ठाकुर केबे नुहे निज नाम ध्यान कर सारा पर आमर काम कौन नाम ध्यान कर सारा पर पुणी प्रणाम मंत्र से ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुलमणिकर आसामी दयालंक चणे प्रणाम मंत्र कर सारा पर सत अनुज्ञा पाठ कहीं करवा जिते जो मैंने दीक्षा नहीं से जानी 6टा रिपु को कंट्रोल करने सत अनुज्ञा पाठ करवा मु क्रोधी मु अमानी निरलस कामल बजित बसी ये जो आम करूँ यहीटा हूँ आमर करणीय कहीं आमे हेई पारे आम क्रोधटा 10 वर्ष 20 वर्ष बा जीवन सारा भी भितर कम न हो पारे किंतु प्रभु पाखे आम जब प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करूँ दिना दिने दिने आमर ये 6टा रिपु कंट्रोल हो पूरा मात्रा नुहे किसी ना किसी तो कंट्रोल हम तापर सतु अनुज्ञा पाठ कर सारा पुणी आम कौन करवा इष्टभूति देवा इष्टभूति हूँ 5टा महायज्ञ एटा गुरुत्वपूर्ण कथा इष्टभूति कौन इष्टभूति हूँ 5टा महायज्ञ कौन देवयज्ञ ए जो इष्टभूति कौ माने करुले ऋषि माने मुनि माने करुले ब्राह्मण माने करुले ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त को देदेले कहीं ठाकुर सामने समस्ते समान स्वयं नारायण तो सब सृष्टि करछंती ना हाँ कि नहीं तेणु से जो मुनि ऋषि माने जोटा करुले सेटा समस्त को देदेले कौन देले जे जो मैंने ऋषि माने कौन करुले जेतेबेले ब्रह्म मुहूर्त उठुले गाधौले सूर्य को तर्पण दउथले माने जल दउथले ताकर एई काम थिला एवं होम यज्ञ करुले साधु सन्यासी माने तो ये इष्टभूति अच्छी 5टा महायज्ञ देवयज्ञ ऋषि यज्ञ मातृ पितृयज्ञ भूयज्ञ एवं नृयज्ञ इष्टभूति 5टा महायज्ञ ताने देवयज्ञ माने कौन आम जो होम काठ दौ घी दौ ब्राह्मण माने जो होम पूजा करती यहीटा हूँ देवयज्ञ ये यज्ञ कले देवता माने पाती ताने गुरु को देले सब 33 कोटी देवता तार आगु उदाहरण देली जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ये जो गुरु को देले 33 कोटी देवादेवी पाती ताने इष्टभूति माध्यम रे देवता माने पाती पुणी सेकेंड कहूँ ऋषि यज्ञ माने मोर जमती गोत्र आत्रेय गोत्र मोर पूर्वज हूँ आत्रेय ऋषि मु इष्टभूति देले मोर पूर्वज माने पाउछन मातृयज्ञ तापर पितृयज्ञ तृतीय रे कौन है मातृयज्ञ एवं पितृयज्ञ इष्टभूति माध्यम रे मो बापा तांको बापा 3 पुरुष पर्यंत से माने पाउछन ताने गुरु को देले 3 पुरुष पर्यंत पाउछन तापर अछि भूयज्ञ कौन ये जो गाई गोरु छेली मेढा गछ पत्र एई गुडा को भी पांती देवता को आमे आ नृयज्ञ माने अतिथि देव भव माने ये जो भिखारी का भी आम घर को आसे ताले अतिथि भावी ताको आमे देबा ताले इष्टभूति माध्यम रे जड़े धनी लोक भी खाइबा पाउची गोटे भिखारी भी खाइबा पाउची खाइबा पाउची यही भोकरे रोचे कि ये गुरु को देले स्वयं प्रभु नारायण समस्त व्यवस्था कर देखो केते गुरुत्वपूर्ण कथा तापरे इष्टभूति दे सारिला परे तापरे हमर काम कौन इष्टभूति दे सारिला परे आमे कौन करिबा प्रार्थना करले हमर लाभ जेतेबेले आमे हाथ ताली मारू ए नाल गुडाक शरीर सहित अटैचमेंट अछि जेतेबेले जयराधे आमे करू हाथ सहित शरीर रो सब सिरा पर सिरा अटैचमेंट अछि सेतेबेले कोन हुए ए सिरा गुडाक हमर एक्टिव हुए काई कि सकाळ उठितला परे बहुत गुडा सिरा नार गुडाक सतेज हेई न थाई तेणु केते गुरुत्वपूर्ण कथा प्रार्थना कर सारा बाणी पाठ आध्यात्मिक बही सत्यानुसरण नारी नीति पाठ कर सारा एक ज्ञान अर्जन हुए सत्यानुसरण नारी नीति तापर आम कौन करवा सत्यानुसरण नारी नीति पढ़ी सारा आमर काम अच्छी गुरु गुरुजन मान को प्रणाम करवा कहीं गुरु गुरुजन मान को प्रणाम करवा
ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ। ଯଦି ବାପ ପୁଅର ଟେନସନ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ପୁଅ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଏ ରାଗ ଭାବଟା ବି କଟିଯାଏ ଏ ପ୍ରଣାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କରିଦେବି। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ସେବନ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର 40ଟା ରୋଗର, ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ହୁଏନି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୁଏନି, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି। ଏ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର 40 ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବ୍ରେନୋଲିଆ ଗୋଟେ କିଣିକିନା ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ ପାଇଁ, ସବୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳେ, ସେଇଟା ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରରେ ତିଆରି। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଠାକୁର କେମିତି ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରାଯାଏ, ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଯାଇ ଏଗୁଡାକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ। 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଆମର ତ କାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆମେ ଯୋଉ ଆଶାରେ ନେଇଥିଲୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଜିଠାରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ, ଏସବୁ ପଇସା ଧନ୍ଦା, ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ଆମର କରିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଚାଲ ଯିବା ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମର 5 ବର୍ଷର ପଇସା ଗୁଡାକ ମାଗିକରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପାବନା ହିମାୟତପୁର। ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହି, ସେଇପଟେ ଯିଏ ଏଇପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକର ଯେତେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମତେ ଆଣିକିନା ଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ କନାରେ ବାନ୍ଧିକିନା ଆଣିକିରି ଠାକୁରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନାର ଗୁଣ୍ଠିଟା ଧରେଇ ଦେଲେ। ଧରେଇଲା ପରେ ସେ ମା ଭିକାରୀଟା କହୁଛି ଆରେ ଠାକୁର ବୋଧେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଏତେ କଥା ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କି ହେଲା, ଆମର ତ କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି, ଆମର ତ ପଇସା ପାଇଲେ ଏତେକା ପଇସା ଆମେ ଜମା କରିଥିଲେ ବି ଏତିକି ନାଇଁ ହେଇଥାଇତା, ଆମେ ନେଇକରି ପଳେଇବା। ଉଠିକିନା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେ 3ଟା ବିସ୍କୁଟ କିଣିକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକରି ତୁମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କୁହନ୍ତି କୁଆ ଗାଈ କୁକୁରକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯେ ଗଲେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ କିଣିଲେ, କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, 3ଟା କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ବିଷ ଦେଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟିବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ 2ଟା ଭିକାରୀ। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଆସିକିନା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଁ ବାଲା ଆମକୁ ପିଟି ମାରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବସ। କାହିଁକି ପିଟିବେ ରେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇତେ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା କୁକୁର ମରିଗଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଏଠି ବସ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିକାରୀ ମାନେ, କହିଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଏ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅ, এইগুড়াক হচ্ছে তোমার পূর্ব জন্মর গ্রহফল এই জন্মর গ্রহফল সব রিষ্ট পরম পিতাকে অর্পণ কর। সেই রিষ্ট গুড়াক যেতবে কুকুর মানে খাইলে সহি পারলে মৃত্যুবরণ কলে। এইটা তো ঠাকুর আমি বুঝিপারলু যে আমি যে ইষ্টভূতি দৌ 100 থর যদি জন্ম নেই পূর্বর, আমি তো জানি কেতে থর জন্ম নেইছে, যদি বি জন্ম নেই তাহলে এই রিষ্ট গুড়াক আমার খণ্ডন হচ্ছে, এটা তো বুঝলু, কিন্তু আমার তো কাহি উন্নতি হেলানি। আমি তো 5 বর্ষ হলানি দীক্ষা নেলু। সেতবে ঠাকুর কৌଛନ୍ତି তুমি তো 5 বর্ষ হলানি দীক্ষা নেলনি, এই 5 বর্ষ পূর্বর কথা মতে কুহ। সেতবে সে ভিকারী জনক কହୁଛି যে ঠাকুর আমি যেতবে মানে দীক্ষা নেই নথিলু, সেতবে আমার স্বামী স্ত্রী বহুত বাড়িয়া পিটিয়া হউতলা, মুন্ড ফটাফুটি হউতলা, খাইবা পাই মিলু নথিলা, বহুত লোক আমକୁ দউ নথিলে, ভোকরে আমি শুথুলু এবং রোগ ব্যাগ বহুত হউতলা। আমার তো কুলিয়া রোগ ସବୁବେଳେ লাগি রহিଥାଏ। তাহলে এনা কাহিকি হউ নাই রে? না এনা পরে ঋত্বিক দাদা দীক্ষা দেলা বেলে আমକୁ সদাচার বতাইଥିଲେ, যেତେବେଳେ তুমি বাহারু বুলিকিনা আসিব, গাধেইব, লুগাপটা সফা করিব, ঘরକୁ পশিব এবং রুষেই করিকি খাইব। আর সেই দিনରୁ ଆମ ରୋଗ হউনি। তাহলে তোমার স্বামী স্ত্রী কি বাড়িয়া পিটিয়া হউনি? না ମୋ স্ত্রী পরে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা মতে প্রণাম করে, মু তাকে কেমিতি পিটিবি? আর তাহলে তোমার অভাবটা যাও সেটা কেমিতি দূর হেলা? কারণ এই ঠাকুর ইনা তো 3 মাসর খাইবার আমার আছে। তাহলে এতে উন্নতি হয়েছে, তারপরে বি তুমি কହୁଛ କିଛି ହେଇନି? କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁର ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଭାବିଥିଲୁ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା କଠା ବାଡି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ହବ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ। ରାବଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା? ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। କଂସ କଣ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା? ତାର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ନୁହେଁ। କର୍ମଫଳ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତାର ବି ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆମର କର୍ମ ଖରାପ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଥିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କର୍ମଟା ମେନ୍। ତାହେଲେ କର୍ମଟା କେମିତି ମେନ୍, ତାର ବି ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସେଦିନ ଦେବକୀ ବସିଛନ୍ତି,
ଦେବକୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁକୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ଯେ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କାରାଗାରରେ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ରହିଲି, ତୋର ଟିକେ ମାୟା ଦୟା ନାହିଁ? ତୁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ସେଇଦିନ ତ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ? 14 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ କାରାଗାରରୁ ତୁ ମୁକୁଳେଇଲୁ, ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ କହ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ କୈକେୟୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ମନ୍ଥରା ସହିତ କଥା ହେଇ ତୁ ମତେ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ସେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଫଳମୂଳ ଖାଇଛି, ବକଳ ପିନ୍ଧେଇଛି, ମୋ ସୀତାକୁ ହରେଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସେଇ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିକରି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଏଇନା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପାପ ହେଇପାରେ, ଧୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତ ହରିଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତାପରେ ବି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଛି? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ସେଇଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭାଗବତର କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେଇଦିନ ଜଣେ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କଣ କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ନାମ ଜପ କରେ, 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ତାର ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁଣି ଆଖି ନଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ପୁଅ ତାର ସେବା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଇଯାଏ, ଝାଡା କରାଏ, ପରିସ୍ରା କରାଏ, ଖୁଏଇ ଦିଏ, ଗଧେଇ ଦିଏ, ସବୁ କିଛି କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ପୁଅଟା ତାକୁ ହୀନମାନ୍ୟତା ଗଲା, ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ସେବା ହିଁ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେବା କରିଲା ନାହିଁ ସେ ପୁଅଟାକୁ, ମାନେ ପୁଅଟା ତା ବାପକୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ କି ମୋ ପୁଅଟା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ତୁମର 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରେ, ତୁମ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ନାମ ଜପ କରୁଛି ତାପରେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଆର ଦିନ ତା ପୁଅ ତାର ସବୁ ସେବା କରିଛି। ସେବା କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ, ମାସେ ପରେ ସେ ଅନ୍ଧ ବୁଢାଟି ଅନୁଭବ କଲା, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ, ଇଏ କିଏ? ମୋ ପୁଅ ବଳି ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ମୋର ଯାହା ଦରକାର ମତେ ପାଇବା ଆଗରୁ ସେ ମତେ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅର ହାତ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ହାତ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ଆପଣ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ, ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ସେବା କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଦାମାର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଯଦି ଏଭଳିଆ ହୁଏ, ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି, ତାର ପାଦ ବି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ମାରି ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ଧଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଯେ 100 ଥର ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ ପୂର୍ବରୁ, ତାର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏ ଧରାରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହଉ, ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବାସ କରିବୁ, ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ, ପୁଣି ତତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି? କର୍ମଫଳ ତ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନା। କର୍ମଫଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବି? ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହି ତୁମର କର୍ମଫଳଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଛି, ତାପରେ ବି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛେ, ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁନା। କାହିଁକି? ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଜାଣୁନା। କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଆମେ ବସୁନା। ଆମେ ପୂଜା ମାନେ କଣ ଜାଣୁ, ବ୍ରତ ମାନେ କଣ ଜାଣୁ, ଆମେ ଏଗୁଡା ଜାଣୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବଳି ମାନେ କଣ ଜାଣୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାହାର ମାନସିକ ହଉଛି ଆମେ ବଳି ଦେଇ ଦଉଛେ। ବଳି ମାନେ ବେଦରେ ଲେଖାଛି ତ୍ୟାଗ। ବଳିର ଅର୍ଥ କଣ? ତ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ମାରାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କାନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ଯେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂଟା କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଜୀବର ଲାଳସା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମାରୁଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ମତେ ତୁ ମାରିବୁ। ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ସେ ଛେଳିଟାକୁ ମାର ନା କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାର। ତାହେଲେ ବେଦର କଥା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ବେଦରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ,
ସେ ଅଶ୍ୟକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ବଳି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଳି ପଡୁଥିଲା, ବିରଜାରେ ବହୁତ ବଳି ପଡୁଥିଲା, ନଦୀଟା ପୁରା ଭାସି ଯାଉଥିଲା ରକ୍ତରେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସେଠି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକା ଶିଖେଇଲେ। ସେଠି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତାରିଣୀରେ ତାହା ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାରିଣୀରେ ବହୁତ ଗଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଟା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ଏଇର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ବ୍ରତ ମାନେ କଣ ଜାଣୁ? ବ୍ରତ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ବ୍ରତ ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆମେ କଣ ବୁଝୁ ବ୍ରତ? ଉପବାସ ମାନେ କଣ? ଉପବାସ ମାନେ କଣ? ଯେ ଉପ ମାନେ ନିକଟ। ଦେଖ ବେଦର ଅର୍ଥ କେମିତି? ଉପ ମାନେ ନିକଟ, ବାସ ମାନେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଉପବାସ ଦିନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଳନ କଲା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ବ୍ରତ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ଉଠିକିନା ଆମେ କଣ କରିବା? ଘର ଲିପା ପୋଛା ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ କରିବା। କରି ସାରିକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବା। ବ୍ରତ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦିନ ସାରା ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଆମେ କଣ କରୁ? ସକାଳୁ ଉଠୁ, ବ୍ରତଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉ, ସରିଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକରି ବସିଯାଉ, ନହେଲେ ଟିଭିଟା ଧରିକରି ବସିଯାଉ, ନହେଲେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉ, ନହେଲେ ପରନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ। ଏ ବ୍ରତଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ବ୍ରତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ବ୍ରତରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତରେ, ଯେ ଆଜି ଠାରୁ ଆପଣ କହିଥିବା ଚଲା ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଯେ ବହିଟା ପଢିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ବହିଟା ତ ଆଉ ଜଣେ ପଢେ, ଆମେ ସବୁ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବା। ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ଆମେ କରୁ, ତା ଆର ଦିନ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ। ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଲାଭ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଆ ହଉଛି ଆମର ପୂଜା। ଆମେ ପୂଜା ମାନେ ତାହା ହିଁ ବୁଝୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆଟା ଫଟେଇ ଦେଲେ ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯିବା। କେବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଶିଖୁ କଣ? ସେଇଠି ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହଉଛି ମୂଷା, ସାପ ଧରିକିନା ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ସିଂହ ହଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ମୟୂର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦକ। ମୂଷାକୁ କିଏ ଖାଏ? ସାପ ଖାଏ। ସାପକୁ କିଏ ଖାଏ? ମୟୂର ଖାଏ। ମୟୂରକୁ କିଏ ଖାଏ? ସିଂହ ଖାଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଦକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେହି କାହାରି ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗନ୍ତି କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିଖୁ କଣ? କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ପଠେଇ ଦେଲେ ଭାବୁଛେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଅନୁଶାସନବାଦ। ଅନୁଶାସନବାଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଶିବ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାର ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିକିନା ଶିଖୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ତିଆରି କରେ, କଞ୍ଚା ତିଆରି ଥିଲାବେଳେ ମାଟିଟାକୁ ତିଆରି କରିଦିଏ, ତାପରେ ତାକୁ ପୁଡ଼ି ଦିଏ। ପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିବା, ହବ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କହୁ, ଏ ପୁଅ, ଏଇ ତୋର ଦାଦୁ ଆସିଥିଲେ, ତାকে ଜୁହାର କର। ଆମକୁ ଠେଲତେ ହଉଛି ଜୁହାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି? ତା ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ବା ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ ପଢେଇବା ପାଇଁ, ହଁ କି ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଜଣେ ପିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ? କିଏ 20 ଲକ୍ଷ, କିଏ 40 ଲକ୍ଷ, ମେଡିକାଲରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କି? କେବେ ନୁହେଁ। କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବାପା ମା ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଳୁ ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଛୁଆମାନେ। ସିଏ କୋଉଠି ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରିବ? ସେ ତ ନୂଆ ବୋହୁଟା ପାଇକି ପଳେଇବ ନାହିଁ, ତ ଆଉ କି ଘରେ ରହିବ? ସେ ବୋହୁଟା ଆସିକରି ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପିଟିବ ନାହିଁ, ତ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ? ଏଇଆ ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଆଚରଣ ଗଲତ ଅଛି। ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଣିଲେ କି ମିଳିବ? ଆମେ ତ ଛୁଆ ସେଠି ଯାଇକରି କିରା ଜଇରାଧେ କରୁଛନ୍ତି, କି ମିଳିବ? ଆମେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶେ। କୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବାର ଦରକାର। ଯାହା ବି ହଉ, ସମୟ ହେଇଛି ପରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭରିଗଲା ହେଲା ଆଉ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ବହୁତ ଅଛି, ସମୟ ସୀମିତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବି, କାହିଁକି ସମୟ ସୀମା 2 ଘଣ୍ଟା। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଯାହାର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଇ ଭୋଗଟା ଆମେ ଲଗେଇବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ମାଟି ଖଜା ଫଜା ନେଇକରି ଯାଇଛି, ମାନେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଜଣେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନଡ଼ିଆ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ ନଡ଼ିଆ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଟାକୁ ଲଗେଇବେନି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଲଗାଉ ଭୋଗ। ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଇଭଳିଆ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ, ହେଇକି ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦହି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଭକ୍ତ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କୁଷ୍ଟିଆରେ, ବିରାଟ ବଡ ଗାଁ, ସେଠି ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଗ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଦହି ଭୋଗ ଆଣିବେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପାବନା ନଦୀ 8 କିଲୋମିଟର ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇ ହିମାୟତପୁର ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଯେ ବହୁତ ଝଡ଼ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆସିଛି, ବହୁତ ଝଡ଼ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ କାତ ନାଉରିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ନାଉରିଆ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏତେ ଝଡ଼ ଆସିଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟେନସନ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ କେମିତି ଯିବି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କେମିତି। ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଭୋଗ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବ ଦହି ଭୋଗ, କେତେ ଦିନରୁ ସେମାନେ ବସେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଉଛନ୍ତି। କଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁର ନାମିଏ ବାସନ ପରି যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য তারাও ডুবে যাবে, গরুর নাম নিয়ে ভাসানো তো যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য তারাও ডুবে যাবে, নাম নিয়ে ভাসন করে। এবারে ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ସତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ନେଇକିନା ଯାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି। ଯଦି ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା ସବୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବା ଏଗୁଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି ସେ ବୁଝିଲେ, ବହୁଦିନ ପରେ মোরা গঙ্গে এলো দুয়ার, বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো দুয়ার, বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে
ଅନୁସରଣ କରିବା। ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ରହିଛି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନାମ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ